السلام علیکم، رگ اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد حماد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ گوجرانوالہ تھانہ سیڈلر ٹاؤن کے علاقے محلہ فقیر پورہ گلی نمبر 8 کے رہائشی شہری انتظار حسین پر چند غنڈہ عناصر کا گھر پر حملہ۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز رمضان بشیر سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ گوجرانوالہ تھانہ سیڈلر ٹاؤن کے علاقے محلہ فقیر پورہ گلی نمبر 8 کے رہائشی شہری انتظار حسین پر چند غنڈہ عناصر کا گھر پر حملہ۔ 7 کے قریب مسلح افراد نے، جن کے پاس اسلحہ، لوہے کے راڈ، ڈنڈے تھے، حملہ ور ہو گئے اور گھر میں گھس کر تشدد کرتے رہے، جس سے 4 افراد معمولی زخمی جبکہ انتظار حسین کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مقدمہ مدعی کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے گھر پر حملہ کر کے ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے۔ ملزم اب بھی ہمارے گال کال کر کے ہمیں درخواست واپس نہ لینے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ہماری اللہ کا ہم سے اپیل ہے کہ ہمارا مقدمہ درج کیا جائے، کیونکہ ابھی تک ہمارا پرچہ نہیں درج کیا گیا۔ ہماری جان کو ان ملزمان سے خطرہ ہے۔ جی بہت شکریہ رمضان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ تحریک انصاف سٹی گوجرانوالہ کا اجلاس سٹی صدر جواد حسن منچ کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں تنظیمی عہدیداروں کارکنانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز شاہد چوہدری سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا اس اجلاس کے حوالے سے۔ جی بالکل، اجلاس میں تنظیمی سرگرمیوں کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں سٹی صدر جواد حسن منچ، جنرل سیکرٹری رضوان اسلم بٹ، سہیل قادر بنڈر، چودھری محمد علی، محمود عالم ہاشمی، محمد اقبال، چودھری ارشاد اللہ سندھو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی ایک لاجواب نعمت ہے۔ وطن عزیز پاکستان لاکھوں قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی مدبرانہ اور جرأت مندانہ قیادت میں ایک علیحدہ ملک کے لیے تحریک چلائی اور ہندوؤں اور انگریزوں کی بھرپور مخالفت کی، باوجود پاکستان کے حصول میں کامیابی کا عمران ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان ملک میں قائد اعظم کے ارشادات اور فرمودات کے مطابق قانون، آئین کی بالادستی اور عام آدمی کو انصاف کی فراہمی کے لیے مصروف عمل ہیں۔ جی بہت شکریہ شاہد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر غلام دستگیر خان نے کہا کہ نالائق حکومت نے مہنگائی کا سونامی لا کر غریب عوام سے ایک وقت کی روٹی بھی چھین لی ہے۔ اپنی رہائش گاہ پر آنے والے رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی قیادت میں حکومت نے انصاف کے نام پر بدترین انتقام کو پروان چڑھایا، عوام کو سہانے خواب دکھانے والے ہر محاذ پر ناکام ہو چکے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے نواز شریف اور شہباز شریف کا دوبارہ اقتدار میں آنا ناگزیر ہے۔ گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے سالانہ انتخابات میں برسر اقتدار ون یونٹی کے خلاف الیکشن لڑنے اور جوڑ توڑ کے سلسلہ میں ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز عمیر بٹ سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے سالانہ انتخابات میں برسر اقتدار ون یونٹی کے خلاف الیکشن لڑنے اور جوڑ توڑ کے سلسلہ میں ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما چودھری صدیق مہر، انجمن آرائیاں کے صدر بزنس مین چودھری وسیم حاجی انور، جنرل سیکرٹری میاں سرفراز مہر، سابقہ ایم پی اے چودھری شبیر مہر، صدر سینٹری ایسوسی ایشن حاجی صدیق، میاں زبیر، میاں شبیر اور دیگر نے عطا فرید چودھری کی حمایت کا اعلان کیا اور الگ پلیٹ فارم پر برسر اقتدار گروپ کے خلاف انتخابی مہم چلانے پر اتفاق کیا۔ جی بہت شکریہ عمیر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ اب رخ کریں گے گجرات کا، جہاں پر چیمبر آف کامرس میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر چیمبر صوبان ظہیر بٹ، گروپ لیڈر حاجی ناصر محمد، اشفاق احمد رضی، امجد فاروق، زمن اقبال، بو منیر پشاوری اور بزنس کمیونٹی کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ گرین پاکستان مہم کے تحت مختلف پودے بھی لگائے گئے۔ خبر شامل کریں گے وزیر آباد سے، جہاں پر احمد نگر چٹھا میں حلقہ پی پی 51 میں ضمنی الیکشن کے پیش نظر سیاسی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ 2018 کے الیکشن میں ٹکٹوں کی تقسیم ہونے والے اختلافات ختم کر کے حامد ناصر چٹھا خاندان اور یوسف ارائیں گروپ نے صلح کر لی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز نعیم گجر سے۔
जी नईम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात में हल्का 51 वजीराबाद का टिकट ना मिलने की वजह से यूसुफ राइन ग्रुप और चट्टा खानदान में इख्तलाफात हो गए थे। ताहम अब यूसुफ राइन ने साथियों समेत गैर मशरूत तौर पर सुलह का ऐलान कर दिया। इस मौके पर हामिद नासिर चट्टा ने कहा कि कभी किसी ग्रुप को टिकट दिलवाने के लिए पार्टी को मजबूर नहीं किया। पार्टी के फैसलों का तमाम अफराद को एहतराम करना होगा। चट्टा खानदान ने हमेशा की तरह घर आए मेहमानों की ताज़ीम की, दिल साफ करके सुलह के लिए हाथ बढ़ाया। कोऑर्डिनेटर इंस्पेक्शन टीम वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद अहमद चट्टा ने कहा कि पार्टी जिसे टिकट देगी भरपूर हमायत करेंगे। यूसुफ राय ने कहा कि गलतफहमियां दूर करने आए हैं। हामिद नासिर चट्टा हमारे बुजुर्ग है, चट्टा खानदान ने हमेशा बड़ेपन का सबूत दिया। अगर टिकट मिला तो इनके साथ इनके ज़ेरे साया इलेक्शन में हिस्सा लेते हुए कामयाब होंगे। इस मौका पर ज़िला जनरल सेक्रेटरी नमानुल्लाह चट्टा, खालिद मुगल, मुस्तनसर अली शाही, शबीर जंजो, हमाद चीमा, बाबू सरमद ज़हीर, अहमद ज़हीर, डॉक्टर काशफ, अशरफ, लाला खलील, रफ़ीक भुट्टा, सुल्तान टिपू, उमर यूसुफ, असलम सियाल, अकरम पहलवान और मियाँ जवाद भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया नईम, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आपको बताते चलें कि तहसील कोट मोमन में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम का इफ्तिताह किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ राना हमजा से। जी राना हमजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, तहसील कोट मोमन में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। 3 रोज़ा मुहिम में तहसील कोट मोमन में 63,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। THQ कोट मोमन में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा उसामा गयास अंसर इकबाल हर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत शहरियों को इनके घर की तहरीस पर सेहत की सहूलियात पहुँचाने के लिए तमाम तर सलाहियतें बरोकार ला रही है। इन्होंने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए कतरे पिलाएं और इस मौका पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर नदीमुज़्ज़मान भट्टी भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया राना हमजा, हमें तफसीलात से आगाह करने का। सरगोदा डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने कहा कि ज़िला में अमन व मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा को बरकरार रखने और मुहर्रम उल हराम के दौरान बाहमी यकजहती को फ़रोग़ देना होगा ताकि हस्बे रवायत ज़िला में मुकम्मल तौर पर अमन की फ़िज़ा बहाल रहे। उनका मजीद कहना था कि सोशल मीडिया पर नफरत आमेज़ मवाद की तशहीर करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ऐसे शरपसंदों के खिलाफ MPO और 4th शेड्यूल कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा उलमा कौंसिल का क़याम जिला के अमन को बरकरार रखने की जानिब एक अहम कदम है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, अपना मसलक ना छोड़ो, दूसरे का मसलक ना छेड़ो पर कारबंद रहकर हम मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिला सकते हैं। जिला सरगोदा के 6,48,650 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 3,632 पोलियो वर्कर्स के अलावा सरकारी महकमों के 200 मुलाजमीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ मिर्ज़ा फयाज से। जी मिर्ज़ा फयाज, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, सरगोदा में 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने अब्दुल्ला शेख पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लेने खुद मौके पर पहुंच गए। इन्होंने यूनियन कौंसिल 173 और 164 के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया और पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इन्होंने घरों पर जाकर वालिदैन से मुलाकात की और इनसे बच्चों को पोलियो के बचाव कतरे पिलाए जाने पर इस्तफसार किया। इन्होंने कहा कि पोलियो टीमों की नाकिस कारकर्दगी रिपोर्ट हुई तो अफसरान समेत तमाम के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर राय समीउल्लाह ने बताया कि 4 रोज़ इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर के 5 साल तक के उम्र के 6,48,650 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 3,632 पोलियो वर्कर्स के अलावा सरकारी महकमों के 200 मुलाजमीन की खिदमत हासिल की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा फयाज, हमें तफसीलात से आगाह करने का। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के ज़ेर एहतमाम जुडिशल कम्प्लेक्स मियांवाली और सीमेंट फैक्ट्री में झंडा लहराओ पौधा लगाओ मुहिम के तहत यौम आज़ादी पर वसी पैमाने पर शजरकारी का एहतमाम किया गया। मियांवाली असिस्टेंट डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मकसूद रब्बानी भट्ट ने सीनियर सिविल जज शफकत सईद गोंदल और इंस्पेक्टर माहौलियात मोहम्मद इमरान के हमरा जुडिशल कम्प्लेक्स मियांवाली, जबकि जनरल मैनेजर मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री एडमिन एंड वर्क्स मोहम्मद सजाद के हमरा सीमेंट फैक्ट्री में पौधे लगाकर इस मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। जश्न आज़ादी के सिलसिला में बलोचिस्तान की तारीख में अक़लियती बरादरी की सबसे बड़ी रैली जश्न आज़ादी के सिलसिला में ओस्ता मोहम्मद की हिंदू कम्यूनिटी भी 14 अगस्त मनाने में किसी से पीछे नहीं रही।
تمام اہل وطن کی طرح ہندو کمیونٹی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جشن آزادی کی شاندار پاکستان زندہ آباد کشمیر بنے گا پاکستان ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ سردار مکھی نانک سنگھ، سندیپ گرینزئی، لال چند لدارام، استاد مانند ہمداس، ہرپال داس، مہاراج اشوک کمار، دلیپ کمار، ہریش کمار کی قیادت میں ریلی شاہی بازار بابا گرمکھ داس مندر سے نکالی گئی۔ ریلی شاہی بازار، UBL چوک، جنا روڈ، گھنٹہ گھر ریلوے پھاٹک سے ہوتی ہوئی افغان گلی میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں ہندو اقلیتی برادری کے بزرگوں، نوجوانوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی۔ خبریں بھی اور بھی ہیں مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔